سب ایمان کی تقویت کا یہ بھی ہے کہ ایمان کو اس کی علامتوں میں یاد کرو، ایمان کو اس کی علامتوں سے سیکھو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کھول کر بیان کر دیا کہ مومن کیسا ہوتا ہے، منافق کیسا ہوتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں دونوں کی علامتیں ظاہر کر دی ہیں کہ ایمان والے کے کیا اعمال ہیں اور کیا خصلتیں ہیں، اور منافق کے کیا اعمال ہیں، کیا اس کی خصلتیں ہیں۔ اس لیے ایمان کی تعلیم ایمان کی علامتوں سے دی گئی ہے۔ ایک صحابی نے پوچھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ ایمان کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اذا سرت کا حسنت کا وساعت کا سیئت کا فانت مؤمن، کہ جب تجھے نیکی سے خوشی ہونے لگے اور گناہ سے غم ہونے لگے جان لے کہ تو مومن ہے۔ میرے محترم دوستو، اگر ہم غور کریں ذرا سا اپنے اپنے حال پر کہ کیا کوئی نیک عمل ہو کر کے دل کے اندر مسرت اور خوشی محسوس ہوتی ہے، اور اگر خدا نہ کرے کوئی گناہ ہو جائے تو دل کے اندر ایک خوشی محسوس ہوتی ہے، کوئی غم نہیں ہوتا۔ گناہ کر کے غمگین نہ ہونا اور نیک عمل کر کے خوشی نہ ہونا، حدیث میں آتا ہے کہ یہ اس کو ایمان والا نہیں کہتے۔ ایمان کی سری علامت ہے کہ نیکیوں سے اس کو خوشی ہونے لگے، گناہ سے اس کو غم ہونے لگے، یہ اس کے مومن ہونے کی علامت ہے۔ میرے بزرگ دوستو عزیزو، ایمان کا تقاضا ہے کہ ہر مسلمان پورے دین پر چلے، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ ایمان، اسلام ایمان کا مظہر ہے، اسلام ایمان کی علامت ہے، اسلام ایمان کی علامت ہے۔ پورا دین دعوت سے زندہ ہو، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ لیکن ایک ایسا راستہ نکال لیا کہ دین کے کچھ احکامات، کچھ اعمال جن پر چلنے میں کوئی جانی مالی نقصان نہ ہو، ایسے چند اعمال اسلام کے چھانٹ لیے جائیں اور باقی اسلام چھوڑ دیا جائے، نہ اس کو اسلام کہتے ہیں نہ اس کو ایمان کہتے ہیں۔ اسلام پر چلنے میں، اسلامی احکامات پر عمل کرنے میں حالات کی رعایت کرنا، اسلام کے احکامات پر چلنے میں حالات کی رعایت کرنا، یہ منافقین کا مزاج ہے، یہ ان کی خصلت ہے کہ وہ ایسے اسلام سے وہ بھی راضی تھے کہ اگر حالات تنگی کے آئے تو کفر کی طرف پلٹ جائے، اگر حد فراقی آئے تو اسلام کی طرف آ جائے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، اللہ نے خاص طور پر بیان کیا ہے قرآن میں کھول کر، بلکہ منافقین کا حال بیان کیا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، کہ ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو کفر اور اسلام کے بارڈر پر چلتے ہیں، نہ پورے اسلام میں ہیں نہ پورے کفر میں ہیں، بعض اعمال اسلام کے اختیار کر لیتے ہیں جو ان کے حالات کے اعتبار سے مناسب ہیں، بلکہ لکھا ہے مفسرین اس آیت کی تفسیر میں کہ منافقین مدینہ منورہ میں آ کر رہتے تھے، اگر مدینہ منورہ کے قیام میں ان کی تجارت نفع کی ہوئی اور ان کی صحت ٹھیک رہی تو یہ کہتے تھے کہ اسلام اچھا مذہب ہے، اچھا دین ہے، اختیار کرو۔ اور اگر ان کی تجارت میں، ان کی صحت میں، ان کے کاموں میں کوئی نقصان ہوتا، انقلب علی وجہہ خسر الدنیا والآخرہ، اللہ نے بھی ایسا کھول کے بیان کیا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیو کہ منافقین کا جتنا حال اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے وہ منافقین کے لیے نہیں بیان کیا ہے، بلکہ ایمان والوں کے لیے بیان کیا ہے، میرے اور آپ کے لیے بیان کیا ہے، میرے اور آپ کے لیے بیان کیا ہے۔
मुनाफिकीन के लिए नहीं बयान किया है, बल्कि मेरे रब के लिए बयान किया है कि ईमान वालों तुम ऐसे मत होना। इसलिए मेरे मुहतरम दोस्तों, मैं अर्ज कर रहा था कि दीन एक मजमुआ है जिसकी बुनियाद और असास ईमान है। इसलिए ईमान को ईमान की अलामतों में बयान करो तो फिर इस्लाम की कमी का एहसास पैदा होगा कि ईमान वाले उसको नहीं कहते जो इबादत में गफलत करता हो, ईमान वाले उसको नहीं कहते जिसके अमल में रिया हो, ईमान वाले उसको नहीं कहते जो अमानत में खयानत कर लेता हो, ईमान वाले उसको नहीं कहते जो वादा खिलाफी करता हो, ईमान वाले उसको नहीं कहते जो झूठ बोलता हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी से गीबत हो गई, आपने फरमाया मा आमन बिल कुरान मन इस्तहल्ल महारिमा, कि जो कुरान के हराम को हलाल समझे वो कुरान पर ईमान नहीं लाया। इसलिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों अजीजों, ईमान की अलामतों के साथ ईमान की अलामतों के साथ बयान किया जाए, इससे हमारे अंदर ईमान के ज़ौक़ का एहसास पैदा हो। तो मेरे मोहतरम दोस्त बुजुर्गों, উনি বলতেছেন আরেকটা জিনিস, আরেকটা পদ্ধতি যেটা আমাদেরকে আমাদের ঈমানকে শক্তিশালী করবে, সেটা হলো যে ঈমানকে আমরা ঈমানের আলামতের দ্বারা, ঈমানের কি কি আলামত কোরআন ও হাদিসের মধ্যে আসছে এইগুলি যখন আলোচনা করব, তো আমরা এই কথার আমাদের ভিতরে এই অনুভূতি পয়দা হবে যে আমার ঈমান কোন পর্যায়ে আছে, আমার ঈমান কোন পর্যায়ে আছে, আমার ঈমানের স্তর কোথায় আছে, এটা আমি তখন বুঝতে পারবো যখন ঈমানের আলামত যেটা কোরআন ও হাদিসের মধ্যে আসছে এইগুলিকে আমরা আলোচনা করব। কোরআনের মধ্যে ঈমান এবং ঈমানের আলামত সম্পর্কে কোরআনে ভরপুর আছে এবং হাদিসে পাকের মধ্যেও আসছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একজনে জিজ্ঞাসা করছেন যে ঈমান কি জিনিস। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন যে ঈমান হলো, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন এই কথা যে যদি কোন নেক আমল তোমাকে আনন্দিত করে এবং কোন খারাপ গুনাহের আমল, গুনাহ তোমাকে দুঃখিত করে, তোমার মনের মধ্যে দুঃখ সৃষ্টি করে, তাহলে তুমি মুমিন। তার মানে যদি কোন নেক আমলে তুমি আনন্দ অনুভব করো তাহলে বুঝো যে তুমি ঈমানদার। কোন গুনাহ তোমার দ্বারা হয়ে যায় তো তুমি এটার দ্বারা দুঃখিত হও, মর্মাহত হও, তোমার মধ্যে একটা পেরেশানি আসে যে আমার দ্বারা একটা গুনাহ হয়ে গেছে, তো তাহলে তুমি মুমিন। উনি বলেন যে আজ আমাদের অবস্থা এর বিপরীত অবস্থা, না কোন নেক আমলের দ্বারা আমরা আনন্দ অনুভব করি, আমরা কত নেক আমল করতেছি কিন্তু হয়তোবা আমরা আদত হিসাবে করতেছি, আমাদের মধ্যে কোনো আনন্দ হইতেছে না, বলে না আমি আল্লাহ পাকের তৌফিকে আজকে একটা নেক আমল করতে পারছি। তো এরকম অনুভূতি তো আমাদের মধ্যেও পয়দা হয়। তা আমাদের ঈমানের স্তর তো আমরা এটার দ্বারাও বুঝতে পারি। অথবা কোনো গুনাহ যারা গুনাহ হয়ে যায়, তো কত গুনাহ আমরা করতেছি, তো ওই সমস্ত গুনাহের মধ্যে আমাদের দিলের ভিতরে তো কোনো দুঃখ পয়দা হইতেছে না, বরং বিপরীত জিনিস অর্থাৎ আনন্দ আর খুশি পয়দা হইতেছে। আমরা তো খুশি হইতেছি যে যাকে একটা করতে পারলাম, এই কাজটা যে গুনার কাজ ছিল এটার উপরে তো আমাকে দুঃখিত হওয়ার উচিত ছিল, কিন্তু আমি দুঃখিত না হয়ে আরো আনন্দিত হইতেছি কেন, যেটা আমি এটা করছি, আমরা করতে পারছি, আমি একটু গুনাহের কাজ আমার দ্বারা হয়েছে এটার জন্য আমি আরো আনন্দ অনুভব করতেছি, উল্টা হইতেছি। তো এই জন্য উনি বলেন যে ভাই ঈমানের আলামতের দ্বারা যখন এটার আলোচনা আমরা যেটা কোরআন ও হাদিসের মধ্যে আসছে, তো আমরা যখন এইগুলির আলোচনা করব তো এটার দ্বারা আমরা আমাদের ঈমানের স্তরটাকে বুঝতে পারব। এই যে দিন ইসলাম, তো ইসলাম কি, দিনটা কি? ইসলাম আর দিন তো হইল ঈমানেরই একটা বহিঃপ্রকাশ। আমার ঈমান যে পরিমাণ, সে যেরকম ওই রকম ইসলাম, ওই রকম দিন। ইসলাম এটা নয় যে ভাই ইসলামের মধ্যে থেকে কিছু আমল যেগুলি সুবিধাজনক আমার জন্য, আমার এটার মধ্যে কোনো অসুবিধা হয় না, যান খরচ করতে হয় না, মাল খরচ করতে হয় না,
আমাকে কোনো ক্ষতি বরদাস্ত করতে হয় না, আমি এরকম কিছু আমল বেছে নিলাম আর ওইটাকে আমি ইসলাম মনে করে ওইটার উপরে চলতে থাকলাম। উনি বলেন যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জামানায় তো মুনাফিকদের অবস্থা এরকম ছিল, তো তারা সুবিধা মতো চলত, যেটার মধ্যে তাদের কোনো ক্ষতি হবে না, যে তাদের দুনিয়ার কোনো অসুবিধা হবে না, তো ওইটাকে তারা করতো, আর যেখানে অসুবিধা দেখতো ওইটাকে তারা ছেড়ে দিত। এবং তারা যখন দেখতো যে সুবিধা আছে তখন ইসলামের জাহিরি কিছু আমল তারা করে নিত ওই সুবিধার জন্য, আর যখন দেখতো যে ক্ষতি হইতেছে তখন আবার তারা কুফরের মধ্যে চলে যেত। একজন লোক মদিনাতে আসছে, তো সে মদিনায় এসে যদি দেখে যে তার শরীর স্বাস্থ্য খুব ভালো হয়ে গেছে, আগের থেকে ভালো আছে, সে কোনো অসুখ হয় নাই, বিসুখ হয় নাই, কিছু হয় নাই, সে একটা ব্যবসা করতেছে, ব্যবসার মধ্যে উন্নতি হইতেছে, তো সে বলে ইসলাম খুব ভালো, ইসলাম খুব ভালো, হ্যাঁ ভাই ইসলাম কবুল করো। ইসলামের দ্বারা আমার স্বাস্থ্যেও কোনো অসুবিধা হয় নাই, আমার ব্যবসায় কোনো অসুবিধা হয় নাই, আমি ব্যবসায় উন্নতি করতেছি, আমার স্বাস্থ্যের দিক থেকে উন্নতি করতেছি। কিন্তু যদি তার স্বাস্থ্য খারাপ হয়ে যায় আর তার ব্যবসায় একটু লোকসান হয়ে যায়, তো সে আবার ইসলাম থেকে ফিরে কুকুরের দিকে চলে যায়, বলে ইসলাম ভালো না, ইসলাম ভালো না, এটা দ্বারা আমার স্বাস্থ্য আমি ক্ষতিগ্রস্ত হইলাম আর আমি আমার ব্যবসার মধ্যেও ক্ষতিগ্রস্ত হইলাম। আল্লাহ তাআলা কোরআন শরীফের মধ্যে তাদের হালাতও বয়ান করে দিচ্ছে। উনি বলতেছেন যে আসলে মুনাফিকদের জন্য এই আয়াতগুলি নাযিল হয় নাই, এই আয়াতগুলি তো আসলে আমাদের জন্য নাযিল হয়েছে। মুনাফিক তো কোনো ধর্তব্যই জিনিস নয়, মুনাফিকের জন্য আমার আয়াত নাযিল করতে হবে, মুনাফিকের কি দাম আছে? আসলে এই আয়াতগুলি নাযিল হয়েছে এই জন্য যে আমরা যারা ঈমানওয়ালা, আমাদেরকে আল্লাহ তাআলা বলতেছেন এই কথা যে তোমরা এরকম হইও না, তোমরা এরকম হইও না। উদ্দেশ্য আমরাই এই আয়াতের মধ্যে, যাতে আমরা যেন এরকম না হই। ওয়ামিনান নাসি মান ইয়াবুদুল্লাহ আলা হারফ, কোরআনে পাকের মধ্যে আল্লাহ তাআলা বলতেছেন যে কিছু লোক এরকম আছে বর্ডারে চলে, সুবিধা দেখলে এদিকে, অসুবিধা দেখলে আবার আগের দিকে ফিরে চলে যায়। সুবিধা দেখলে সে ইসলামের মধ্যে থাকে, আর যখন কোনো অসুবিধা দেখে তো তখন সে ইসলাম দিকে ফিরে আবার কুকুরের মধ্যে চলে যায়। খোদ আল্লাহ তাআলা কোরআনে পাকের মধ্যে তাদের হালত বলতেছেন। তো এই হালতটা আমাদেরকে কেন শুনাইতেছেন, কোরআনের মধ্যে কেন নাযিল করছেন? যাতে কোনো ঈমানদার এরকম না হয়, সেজন্য পুরোপুরি আসে। তো দ্বীন ইসলাম যেটা, এটা কোনো কয়েকটা আমল করার নাম নয়, সুবিধা মতন কয়েকটা আমল করলাম, অসুবিধাগুলো আমি করলাম না, এটা কি ইসলাম বলে না। আসলে তো আমার ভিতরে যে ঈমান, এই ঈমানের বহির্প্রকাশ হবে ইসলামের মাধ্যমে। যে ইসলামের প্রত্যেকটা বিষয়কে আমার ঈমান ওইটাকে কবুল করবে এবং প্রত্যেকটা জিনিস উপরে আমাকে উঠাবে। দুনিয়ার লোকসান এই জিনিসটাকে আমাকে আরো ঊর্ধ্বে উঠাই নিয়ে যাবে আমার ঈমান। ফলে দুনিয়ার লোকসান হোক আর চাই দুনিয়ার কোনো লাভ হোক, এতে কিচ্ছু আসে যায় না। ইসলাম এই দুনিয়ার লাভ লোকসানের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই, এটার সম্পর্ক আমার ঈমানের সঙ্গে। তো আমার ঈমান আমাকে পুরা ইসলামের উপরে নিয়ে আসবে, আমার ঈমান আমাকে পুরা দ্বীনের উপরে আনবে। তো এই ঈমানকে চিন্তা করার জন্যই হলো এই দাওয়াত, এই তবলিগ। এই জন্যই দাওয়াত আর তবলিগের এই মেহনত, এই জন্যই যাতে ওই ঈমানটা ভিতরে চাঙ্গা হয়ে উঠে, ওই ঈমানটা ভিতরে পয়দা হয়ে যায়, যে ঈমান আমাকে ইসলামের উপরে নিয়ে আসে, যে ঈমান আমাকে পরিপূর্ণ দ্বীনের উপরে নিয়ে আসে। আমার দ্বীন, আমার ইসলাম ওই সমস্ত লোকদের মতো না হয় যে মুনাফিক, তাদের মতো না হয়। আমার ঈমান, আমার দ্বীন, আমার ইসলাম একজন ঈমানদারের মতো হয়। কারণ মুনাফিক যে, সে তো ইসলামের সবকিছুর উপরে উঠতে পারে না, কারণ তার ভিতরে তো ঈমান নাই, ঈমানের শক্তি নাই। সে তো দুনিয়ার সুবিধা দেখে করে, যেখানে সুবিধা পায় ওখানে করে, যেখানে ক্ষতি দেখে ওখান থেকে সে সরে যায়। তো তার ইসলামের বুনিয়াদ হলো সুবিধা হওয়া আর অসুবিধা হওয়া, আর আমার ইসলামের বুনিয়াদ তো হলো আমার ঈমান। এই জন্য যখন ঈমানের মধ্যে শক্তি পয়দা হবে, ঈমানের আলোচনা, ঈমানের আলামত নিয়ে আলোচনা করব, তো আমরা বুঝতে পারবো যে আমি কোন স্তরে ঈমানের মধ্যে আছি। তো আমার স্তর হিসাবেই আমার মধ্যে ইসলাম আছে,
পরিপূর্ণ ইসলাম আমার মধ্যে তখনই আসবে যখন ঈমানের স্তর আমার পরিপূর্ণ হয়ে যাবে। তো কাজেই আমি ঈমানের আলামতের আলোচনা যখন করব, তো এটার দ্বারা আমার ঈমানের কমজোরিটা, এটার অনুভূতি আমার ভিতরে পয়দা হবে। আর না হলে হয়তোবা আমি এরকমই মনে করতে থাকবো আমি তো পাক্কা ঈমানদার, আমার তো আর কিছু লাগবে না। তা আমি একটা ভুল ধারণার মধ্যে চলতে থাকলাম, অথচ আমার ভেতরে ঈমান পরিপূর্ণ হয়নি। তা আমি ভুল ধারণা করতে করতে দুনিয়া জিন্দগি কাটাই দিলাম। তো এই দাওয়াতওয়ালা মেহনত হলো এই যে আমার ঈমানের স্তর আমাকে বুঝাই দিবে, আমার ঈমানের স্তর আমাকে বুঝাই দিবে। তো যখন একটা মানুষ সে তার ঈমানের স্তরটাকে বুঝলো, তখনই সে তার ঈমানকে বাড়াইবার জন্য চেষ্টা করতে পারে যে আমার ঈমানের স্তর নিচে আছে, এটাকে উঠাইতে হবে। সে যদি মনে করে না আমার আর ঈমানের কিছু দরকার নাই, আমার ঈমান তো একেবারে শেষ সীমা পর্যন্ত পরিপূর্ণ হয়ে গেছে, তো সে তো আর কোনো মেহনত করবে না এবং সে তো এটার জন্য কোনো চিন্তিতও হবে না কখনো। এই জন্য মেরে মহতারাম দোস্তা বুজুর্গ, সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আজমাইন এই পদ্ধতিগুলা, যে পদ্ধতিগুলো বলা হলো, যে এইভাবে সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আজমাইন তাদের ঈমান বাড়ছে, তাদের ঈমান বাড়ছে এবং তারা তাদের ঈমানের স্তর সম্পর্কে সবসময় বাখবর এবং হুঁশিয়ার থাকছেন যে ঈমানের স্তর নিচে নেমে না যায়। এই ঈমানই আমাকে পুরা ইসলামের উপরে চালাবে। সেই ইসলামের দ্বারা আমার দুনিয়ার কোনো ক্ষতি হয়ে যায়, কোনো অসুবিধা নাই। আমার ঈমান আমাকে ওই দুনিয়ার ক্ষতির উপর বরদাস্ত করে ইসলামের উপরে মজবুত রাখবে, টিকায় রাখবে। আর তা না হইলে আমার ঈমানের দুর্বলতাটাই আমাকে ইসলাম থেকে হটাইয়া দিবে। আমি তখন যখন দেখব যে আমার কোন দুনিয়ার ক্ষতি হইতেছে, তা আমি কুফরের দিকে চলে যাব। আমি ওই বর্ডারের মধ্যে থাকবো, যে বর্ডারের মধ্যে চলতে চলতে সুবিধা যতক্ষণ আছে ততক্ষণ আমি মুসলমান, আমি ইসলামের মধ্যে আছি, আমি দ্বীনের মধ্যে আছি। আর যখন কোনো অসুবিধা দেখি তখন আমি ইসলাম থেকে ফিরে যেতেছি, অথচ আমি নিজেকে মুমিন মনে করে চলতেছি। এই জন্য মেরে মহতারাম দোস্তা বুজুর্গ, এই সব জিনিসের জিন্দা করার রাস্তাই হলো দাওয়াত। ঈমানকে জিন্দা করার রাস্তাই হলো দাওয়াত। দাওয়াত যখন চলবে, তো তখন এই দাওয়াতের দ্বারা ঈমানের স্তর বাড়তে থাকে।